وتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا ya Allah kasihanlah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami وانظر إلينا يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفاهيم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah menemukan kita pada petang ini dalam mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur kita dalam sihat walafiat. Mudah-mudahan yang mana yang sedang sakit Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada mereka. Amin. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pelajaran semalam, kita telah selesaikan daripada membicarakan perkara waktu yang diharamkan salat sunat. Ya, kita dah sebutkan salat sunat yang diharamkan tu apa-apa dia, dan apa pula salat sunat yang dibolehkan. Dan kita pun telah sebutkan beberapa masalah mengenai tahiyatul masjid, dan juga masalah mengenai orang yang sujud syukur, sujud tilawah, ya. Sujud tilawah tu kerana sujud membaca Quran, ya. Dan kita pun telah sebutkan tentang beberapa masalah-masalah, ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, masuk kita pada hari ini di muka surat 502, bab yang ke-8, azan dan iqamah. Marilah sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW, dan sekalian ahli keluarganya yang kita kasihi, dan sekalian para sahabat yang kita ridai, dan kepada sekalian para tabi'in dan tabi'in, dan para alim-alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, dan demikian juga lah kepada khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang merupakan imam mazhab kita, dan juga kepada guru-guru kita yang telah sampaikan agama sampai hari ini, khususnya tuan pengarang kitab kita ini, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka itu masih hidup di kota Madinah Munawarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan ditinggikan darjat mereka, dan lindungi mereka daripada segala perkara dan musibah dan segala perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat sekalian para masyayikh, para guru-guru kita, dan semoga Allah merahmati mereka dan roh-roh mereka, dan Allah berkatkan ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihim bikum fid darani amin. Bab yang ke-8, azan dan iqamah, di muka surat 502, ya. Siapa yang ada kitab, buka muka surat 502. Definisi azan dan iqamah. Iqamah tu qamatlah, ya. Azan secara bahasa adalah menyebarkan khabar. Menyebarkan khabar maknanya memberitahulah, mengumumkan, penyebaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adzin minallahi wa rasulih wa azanun minallahi wa rasulih. Itu dalam surah At-Taubah. Dan inilah suatu pemberian khabar dari Allah dan Rasulnya. Dan juga di dalam ayat yang lain pula, surah Al-Hajj, wa'adzin finnasi bil hajj, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Jadi tentang ayat yang pertama surah At-Taubah tu,
Wa azanu minallah, ini satu pemberitahu daripada Allah dan Rasulnya. Itu mengenai tentang hukum orang-orang yang di kota Mekah, yang di mana masa itu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menakluk kota Mekah. Jadi mereka diberi tempoh dalam tempoh 4 bulan untuk mereka buat pilihan untuk duduk Mekah dengan beriman, ataupun mereka kita katakan dihukum. Dan ayat yang kedua iaitu surah Al-Hajj, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS, wa azim fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk pergi haji. Digunakan perkataan azan wa azin, dan azankanlah, mana dan beritahulah, panggillah manusia. Jadi azan ni pemberitahuan dan memanggil, ya, untuk supaya mereka mengerjakan haji. Jadi itu peristiwa berlaku sewaktu Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS baru mendirikan Kaabah. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim panggil manusia untuk pergi haji. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, suaraku tak sampai kepada seluruh dunia. Allah kata, kau panggil, aku sampaikan. Jadi apabila Nabi Ibrahim pun dengar macam tu, Nabi Ibrahim AS pun naik atas batu makam Ibrahim yang depan Kaabah tu, dan batu tu angkat Nabi Ibrahim setinggi Kaabah. Dan Nabi Ibrahim pun memanggil ke sebelah timur, ke barat, ke utara, ke selatan, memanggil, ya ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fuhajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kamu haji, naiklah haji. Sebab tu apabila kita pakai ihram, mau haji pun atau umrah, kita pun kata labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Bila yang Allah panggil? Itulah sewaktu Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah untuk memanggil manusia untuk menunaikan haji. Jadi kita yang pergi umrah pun namanya haji juga, tapi haji kecil. Umrah namanya haji kecil, ya. Ya, menurut syariat adalah zikir yang khusus yang dikumandangkan untuk salat fardu ain dari hukum aslinya. Jadi dari segi bahasa kita dah sebut tadi, azan dengan makna yang memberitahu dan memanggil. Tetapi dari segi syariat, azan tu ialah zikir. Dia zikir. Zikir tu dapat pahala, ya. Jadi bila kita zikir, orang yang ada wuduk, tak ada wuduk boleh. Orang yang berhadas besar, yang tidak berhadas besar pun boleh, sebab dia bukan ayat Quran, ya. Dia zikir. Zikir, tapi zikir yang khusus, bukan suka-suka. Ada kalimah-kalimah yang tertentu yang dikumandangkan, yang dilaungkan untuk salat fardu ain. Bukan salat sunat, tapi salat fardu ain. Dari hukum aslinya, hukum asli memang dia tu hukum fardu ain. Itulah di salat fardu ain. Macam mana? Penjabaran dari pengertian di atas. Penjabaran itu huraian. Huraian daripada pengertian di atas bahawa zikir yang khusus iaitulah lafaz Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang kita tahulah, ya. Bukan campur-campur, tak ada. Yang dikumandangkan untuk salat fardu, yang dikumandangkan tu yang dipanggil, yang diserukan. Lain halnya dengan salat sunat atau mengulang salat fardu atau salat jenazah, maka hukumnya adalah makruh untuk mengumandangkan azan. Jadi kalau kita nak salat sunat, kita tak laungkan azan. Habis ustaz, kalau kita sembahyang sunat hari raya, sunat hari raya kita tak ada laung azan. Dan demikian juga kalau kita nak sembahyang jenazah kita tak laungkan azan. Dan demikian juga kalau kita nak salat fardu yang qada, kita sembahyang qada, kita nak azan, tak payah, azan ni menunjukkan masa waktu. Ini dah qada, dah lepas waktu dah. Jadi macam itulah. Jadi dia dikumandangkan untuk salat fardu yang pada masa itu. Secara fardu ain. Mana secara fardu ain? Lain halnya dengan salat jenazah. Salat jenazah bukan fardu ain. Ya, kalau sekiranya salat jenazah tu fardu kifayah, ya. Fardu ain tu maknanya apa? Setiap orang yang mukallaf, yang akil, yang baligh, yang sudah berakal, yang sudah baligh, wajib melakukan itu fardu ain. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi salat jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah kita tak lakukan azan. Habis ustaz, kita nak salatkan jenazah, nak panggil orang ni, kita panggil dengan, kita sebutkan
As-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Salat atas mayat, semoga Allah merahmatimu. Itu biasa kita dengarlah kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Ataupun salatul janazah rahimakumullah, salat janazah. Macam tu. Dia tak ada lawang azan, tak ada ya. Dari hukum aslinya maknanya yang salat tersebut hukum aslinya adalah fardu ain. Lain halnya dengan salat sunat yang dinazarkan, maka menjadi wajib hanya kerana pengaruh nazar, bukan kerana hukum asli. Fardu ain ni maknanya apa? Yang wajib kita sendiri lakukan. Jadi fardu ain ni terbagi pada dua. Satu fardu ain yang asli. Asli itu datang daripada Allah, iaitu semua salat 5 waktu. Ada juga fardu ain yang bukan asli. Macam mana Ustaz? Yang bukan asli itu maknanya dia itu mewajibkan atas diri dia sendiri. Seperti dia menazar, aku menazar kepada Allah untuk salat duha. Salat duha sunat, tapi dia dah nazar jadi wajib. Jadi apabila jadi wajib, maka dia taklah perlu nak diazankan, tak ada. Ya, dia cuma salat saja, tak perlu azan. Maaflah tuan-tuan ya. Gangguan pula, ada renovasi kat rumah sebelah ni. Ya. Apa nak buat ya? Kita sabar je lah. Dalil azan. Dalil azan sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan solat Jumaat di hari Jumaat, dipanggil. Siapa yang panggil? Itulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan dalam salat azan tu, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Marilah salat, marilah salat. Ya. Dan demikian juga firman Allah Ta'ala, wa idza nadaitum ilas salah. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat. Menyeru tu maknanya memanggil lah. Memanggil tu azan lah. Sebab azan tu lah yang memanggil ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk bermesyuarat dalam perkara azan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada balik Isra Mi'raj, diwajibkan Allah solat 5 waktu. Tapi belum lagi solat berjemaah. Kenapa Ustaz? Sebab Masjidil Haram ataupun di Kaabah, orang-orang kafir Mekah mereka berkuasa. Jadi orang Islam tak berani nak semayang di depan Kaabah. Masing-masing sendiri-sendiri. Jadi tak adalah semayang berjemaah. Jadi ingat peristiwa Isra Mi'raj berlaku 1 tahun sebelumnya hijrah ke Madinah. Nah, apabila setelah hijrah ke Madinah, masjid pun sudah dibangunkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin nak supaya kita semua salat berjemaah. Jadi Nabi nak panggillah orang ramai untuk kita salat jemaah 5 waktu. Tapi nak panggil tu macam mana? Apa cara nak panggil? Jadi Nabi pun buatkan satu mesyuarat. Panggil sahabat-sahabat yang besar-besar ya. Mari kita duduk, kita meeting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermesyuarat dalam perkara azan. Sebahagian dari mereka memberikan pendapat dengan memukul gong, gendang besar. Maka Rasulullah SAW berkata, hal itu merupakan adatnya orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang Nasrani. Orang Nasrani bila dia nak semayang, dia kita kata dia punya bell dia tu, dia punya gong dia tu ya, dia ketukkan dong dong. Itu orang-orang Kristian, orang Nasrani tahu, waktu solat, semayang dia lah, cara dia lah tu. Itu cara orang Nasrani. Jadi ni orang-orang kata sahabat-sahabat memberi saranan pada Nabi lah. Nabi kata itu tak sesuai, itu cara orang Nasrani.
Sebahagian yang lain pula berpendapat dengan memukul gendang. Pakai pukul gendang. Gendang, dung, gendang. Maka Rasulullah SAW berkata itu merupakan adatnya orang Yahudi. Ini cara Yahudi pukul gendang. Dan ada sebahagian dari mereka yang berpendapat dengan meniup trompet. Pakai trompet. Dan ada sebahagian yang berpendapat dengan menghidupkan api. Hidup api menyala. Dah waktu masuk solat. Maka Rasulullah SAW berkata, hal itu merupakan adatnya orang-orang Majusi. Majusi penyembah api. Jadi tak sesuai ni. Kita orang Islam. Kita kena lain daripada orang-orang yang bukan Islam. Maka sedihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesailah mesyuarat tanpa menghasilkan keputusan apapun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan sedih dan gundah, susah hati. Nak fikirkan macam mana nak buat ni, nak panggil orang buat sembahyang. Dan tatkala pagi hari, besok pagi subuh, mana lepas main subuh, datanglah Abdullah bin Zaid. Ini sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu kepada Nabi, seraya berkata, wahai Rasulullah, tatkala aku antara bangun dan tidur, aku melihat seorang turun dari langit. Antara bangun dan tidur, antara sedar dan tidur. Maknanya nak kata mimpi, tak tidur betul. Nak kata sedar tapi macam mengantuk-ngantuk. Itulah antara sedar dengan tidur. Aku ternampak ada dua orang turun daripada langit. Ya. Apa yang dia buat tu? Aku melihat seorang turun dari langit dan memakai baju berwarna hijau. Itu malaikat lah tu, ya. Malaikat dia suka pakai baju warna hijau. Dan berdiri di atas pagar tembok Masjidil Haram. Berdiri atas pagar tembok Masjid Haram kat Mekah ni. Aku melihat seorang turun dari langit memakai baju hijau, berdiri atas pagar tembok Masjidil Haram dan menghadap ke arah kiblat dan berkata, menghadap Kaabah lah, dan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah habis azannya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, syahadu anna Rasulullah, seterusnya. Kemudian dia duduk sesaat, dia duduk sekejap. Sesaat itu makna sekejap lah, ya. Dan berdiri lagi seraya membaca lafaz qamat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, kan. Jadi setelah Abdullah bin Zaid ni ceritakan kepada Nabi apa yang dia nampak tu, Nabi pun kata kepada dia, ajarkanlah kepada Bilal kerana suaranya lebih keras dari kamu. Suruh ajar kepada Bilal. Sebab suara Bilal ni kuat, nyaring. Sebab bila kita nak panggil orang, biar seramai orang yang dengar. Kalau suara halus-halus, orang jauh-jauh tak dengar. Jadi suruh Bilal, ajarkan kepada Bilal. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an pun berkata, aku juga melihat seperti mimpi yang dia lihat. Akan tetapi dia lebih dahulu datang kepada Rasul daripada aku, maka sesungguhnya aku tidak ingin memutuskan pembicaraannya. Jadi maknanya mimpi yang tersebut itu bukan satu sahabat saja. Sayyidina Umar pun mimpi yang sama juga. Subhanallah. Jadi bila Sayyidina Umar datang, Abdullah bin Zaid sedang bercerita dengan Nabi, dia pun tak mau ganggu lah. Tak mau cut dia punya perbicaraan. Dia tunggu sampai dah habis. Kemudian dia pun beritahu kepada Nabi, aku pun mimpi yang sama. Jadi di sini menunjukkan perkara itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Dan Nabi gembira kerana sudah dapat jawapannya. Caranya bukan cara yang Majusi, bukan cara Yahudi, bukan cara Nasrani, tapi cara Islam yang tersendiri, iaitu dengan lawangan azan, dengan menggunakan nama Allah. Nama Allah ni satu perkara yang penting, tuan. Sebab dia adalah nama khas yang Allah sendiri namakan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang Esa. Itu nama Allah. Allah tu Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tak ada anak, tak ada diberanakan. Jadi kalau sekiranya kita lihat kadang-kadang setengah-setengah orang-orang yang berfahaman, yang liberal, yang kata, tak apalah, orang-orang yang bukan Islam nak pakai nama Allah pun boleh. Keliru. Nanti anak-anak kita membesar ni tak tahu, Tuhan kita Allah ada anak.
Tuhan kita Allah ada perempuan pula, ada susah, na'udzubillah min zalik. Jadi kita orang Islam kita kena ingatkanlah ya, jangan sampai nama Allah itu dipermainkan oleh orang-orang yang bukan Islam ya. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita ajarkan anak kita, ingatkan mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang berikutnya, jika dikumandangkan azan, maka menjauhlah syaitan dari diri seseorang hamba. Jadi ini Nabi nak beritahu kepada kita tentang fadilat azan. Bila azan dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jadi? Syaitan lari dia, tak mau dengar suara azan tu. Dia lari dari hamba tu seraya mengeluarkan suara aroma busuk. Suara aroma bau busuk. Sampai keluar kentut dah tu dari dirinya agar dia tidak mendengar suara azan. Dia keluarkan suara tu kuat. Supaya tak dengar lawang azan tu. Dan jika telah selesai azan, maka syaitan tersebut kembali mendekat. Jadi kalau kita azan, syaitan lari. Kalau yang dalam masjid, syaitan keluar lari pada masjid. Bila kita dah habis azan, nama Allah tak ada masuk balik. Sebab tu antara kita nak mengobati orang yang kena rasuk, kena masuk jin, masuk syaitan, azankan dia. Saya pernah juga yalah kita sama-sama tolong orang yang kena rasuk ni, kita azankan kat telinga dia, terpakik-pakik dia. Dia tak boleh dengar. Tu syaitan. Dia tak boleh dengar nama azan. Macam tu juga kita kat rumah kita. Kalau kita rasa macam ada gangguan-gangguan, azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitan lari. Dia tak boleh duduk. Nampak? Ustaz, kita suara tak kuat. Kita siap-siap pasang tape recorder. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang rumah dia ada gangguan. Jin setan ni. Jadi dia boleh pasangkan tape recorder tu, CD dia. Dia punya CD tu, dia senantiasa habis azan lagi. Habis azan lagi. Tak apa. Continuously. Dan jika setelah selesai azan, maka syaitan tersebut kembali mendekat. Syaitan ni. Kita dah habis azan, dia masuk balik. Kalau masjid dah habis azan, dia masuk balik masjid. Kita kat rumah dah habis azan, dia masuk balik rumah kita. Dan jika dikumandangkan qamat, maka dia mula menjauh. Dan jika telah selesai qamat, maka dia kembali dekat lagi. Bila qamat saja dia lari keluar. Sebab apa? Sebab dalam qamat pun ada nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia tak boleh dengar nama Allah. Sebab tu tuan-tuan, nama Allah ni sangat agung, sangat mulia, sangat hebat. Syaitan dia tak boleh dengar nama Allah. Sebab tu nama Allah ni tak boleh dijadikan permainan suka-suka, na'udzubillah min zalik, digunakan untuk agama lain. Tak ada. Ini khas untuk Allah, Tuhan yang Esa. Bukan Tuhan ada anak, bukan Tuhan ada na'udzubillah min zalik, Maka ia kembali mendekat. Jadi habis qamat, dia masuk balik. Dan mengganggu jiwa hamba tersebut tatkala dia salat. Dia katakan kepada hamba tersebut, mana kita yang tengah semayang tu lah, dia ganggu kita tengah semayang. Dia kata, ingatlah perkara ini, ingatlah perkara ini, yang mana perkara itu belum pernah terfikir pun sebelum salat. Nampak? Sebelum salat tak fikir pun. Tengah-tengah salat Allah Akbar, terfikir, bini aku masak lauk apa hari ni Kau tengah fikir, kawan aku tu janji aku nak jumpa aku bila Dia boleh fikir semua tu. Padahal sebelum salat tak fikir pun. Siapa yang kerja tu? Setan lah tu. Pernah juga satu masa, satu imam, dia terlupa kat mana dia letak barang yang dia sudah letak. Orang zaman dulu ni kadang letak barang-barang berharga, duit ke apa, letak dalam bawah bantal lah, bawah tilam lah, bawah tanah lah, macam-macam lah tempat orang simpan. Jadi satu imam ni dia dah lupa kat mana dia letak. Dia bukan imam lah, satu orang lah.
Dia pun datang tanya pada seorang imam. Imam, macam mana ni saya dah letak barang ni, saya terlupa kat mana saya letak. Imam tu kata, kau bangun sembahyang tengah malam, kau pun sembahyang 2 rakaat, nanti kau ingat. Ha? Betul ke? Betul, insyaAllah. Dia pun sembahyang lah malam, bangun malam dia sembahyang. Sembahyang tahajud lah kayaknya. Tengah-tengah sembahyang, teringat dia kat mana dia letak. Ha. Siapa yang ingatkan dia? Setan lah tu. Ha. Oh, kat barang ni, tempat ni, kat bawah tanah ni, kat sini kau dah timbuskan. Ya Allah, semua ingat balik. Padahal sebelum sembahyang tak ingat. Ha, itu kadang-kadang berlaku pada kita juga. Habis ustaz macam mana tu? Jangan dipedulikan. Habis nanti kita lupa. Biar kita lupa. Kita ingat kita pada Allah Ta'ala. Kita salat menghadap Rabbul Alamin. Tak hidup tak mati. Salat kita ni mati hidup lagi ke tak hidup ke? Mungkin selepas kita salat kita mati. Ha, nampak? Jangan pedulikan. Jangan kita fikir, oh kat sini okey, kat sini. Jangan. Astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tepiskan dia. Kita lupakan dia. Lawan. Ha, jangan kita ikutkan. Ikutkan kita hayal. Habis sampai kita lupa berapa rakaat kita salat. Kemudian membuat hamba tersebut lupa jumlah rakaat salat yang telah dia lakukan. Akhirnya bila kita salat, ni rakaat keempat ke rakaat ketiga ni? Rakaat keempat ke rakaat ketiga? Dah kita lupa pula. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, tu kita jagalah tuan-tuan ya. Baik, itu antara kelebihannya azan ya. Bila kita azan, setan pun lari daripada kita. Di muka surat 505, keutamaan azan. Kelebihan fadilat azan. Keutamaan azan sangat banyak. Antaranya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi ayat ini menggambarkan 3 sifat yang orang yang paling baik di sisi Allah. Siapa dia? Siapa lagi orang yang lebih baik di sisi Allah daripada orang yang menyeru jalan Allah? Menyeru, panggil. Jadi bila kita azan ni, kita panggil. Termasuk juga orang yang berdakwah lah, yang berdakwah. Dan termasuk juga orang yang melakukan azan sebab dia panggil, hayya 'alas salah, marilah salat. Dan kemudian dia pun beramal saleh. Dia pun salat juga, bukan dia azan tapi dia tak salat. Dia pun beramal juga, diseru orang, dia ajak orang pada amal saleh, dia pun beramal. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan, dia membuatkan kita katakan pengakuan, aku daripada orang yang muslim. Muslim dari segi bahasa, orang yang menyerah diri. Muslim dari segi syariat, orang Islam. Jadi aku daripada orang Islam. Aku daripada orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ini 3 sifat. Sifat menyeru pada Allah, dan orang itu beramal, dan kemudian dia pun mengaku diri sebagai seorang Muslim. Orang ini adalah orang yang paling baik. Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang tak ada lagi dah. Inilah orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Dan semua sifat ini ada pada semua para alim ulama, ada semua para nabi-nabi. Ya. Para ulama-ulama, mereka menyuruh manusia kepada Allah. Dan mereka pun beramal. Dan mereka pun mengaku mereka Muslim. Begitu juga para nabi-nabi dan sebagainya. Dan juga orang yang azan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengira bahawa ayat di atas turun untuk para muazzin. Jadi Sayyidatina Aisyah anggap ayat ini ialah untuk muazzin ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni para muazzin seukuran sampainya suara dan menjadi saksinya seluruh makhluk yang masih basah dan kering, makhluk yang hidup dan yang mati yang mendengarnya. Jadi bila orang azan ni bagusnya suaranya suara kuat. Sebab sejauh mana suara dia pergi, semua makhluk yang dengarkan dia punya suara besok menjadi saksi di depan Allah. Ya Allah, aku dengar orang yang menyeru manusia kepada Engkau, ya Allah. Orang yang melakukan azan. Jadi yang menjadi saksi itu tak kiralah manusia, haiwan, pokok, batu, kayu, yang pasir, yang ada kering, yang tak ada nyawa, semuanya.
Wah, ustaznya tak ada nyawa, batu pokok boleh jadi saksi. Ya, mereka semua sebenarnya dari segi hukum, mereka tu hidup. Cuma daripada segi mata kasar mereka tu batu tak bergerak, batang kayu dah mati. Tapi mereka hidup. Kenapa? Allah Ta'ala sini mengatakan, Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih pada Allah segala yang antara langit dan bumi. Segala-galanya. Batu, pokok, kayu, burung, ikan, segala-galanya bertasbih. Jadi mana mereka tu hidup. Cuma kita tak faham, ya. Sebagai contoh, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu berkhutbah, first time Nabi khutbah naik mimbar, maka pokok yang selalu Nabi bersandar kepadanya, pokok kurma tu dibuatkan batang kayu. Jadi kita katakan tiang masjid, ya, batang pokok kurma. Dah matilah. Tapi dia menangis pula. Pokok batang kurma ni menangis. Padahal dah mati, dah lama dah jadi tiang masjid. Sebab apa? Sebab dia rindu pada Nabi. Tiap-tiap hari Jumaat Nabi sandar pada dia. Nabi khutbah tu sambil Nabi bersandar pada dia. Tapi bila first time dia buatkan mimbar, Nabi bila naik mimbar, dia menangis. Dia hidup ke? Itulah dia, tuan-tuan. Semua makhluk itu hidup. Walaupun dia batu, walaupun dia kayu, tapi dia hidup. Cuma kita yang tak mengetahuinya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para muazzin paling panjang lehernya daripada para manusia yang lain pada hari kiamat. Dan mereka orang yang pertama yang diberi izin untuk berbicara pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi besok kita Yaumul Qiyamah, ya, di padang mahsyar, kita akan kenal siapa dia muazzin. Macam mana ustaz? Leher dia panjang. Dia boleh tengok orang. Kenapa pula leher dia panjang tu? Pasal dia memanggil orang tu, Allah datang salat. Jadi Allah panjangkan leher dia. Jadi orang tengok, ni bekas muazzin masa hidup dekat dunia ni. Itu dari segi terjemahan yang zahir. Tapi para alim-alim ulama memberikan tafsiran. Maksud daripada leher panjang dia itu, seperti mana di muka surat 506, faedah makna paling panjang leher, paling banyaknya harapan pahala. Paling banyak harapan, Allah akan bagi dia pahala yang banyak. Yang kedua, sebagian ulama lain berpendapat paling banyaknya pengikut. Banyak orang ikut dia sebab bila dia panggil orang datang, hayya 'alas salah. Orang datang ribu-ribu datang. Jadi ini semua pengikut dia lah tu. Dan sebagian ulama lain berpendapat paling cepatnya dalam melakukan amal kebaikan. Orang ni orang paling cepat buat ibadat. Sebab dia tekan panggil, jadi dia pun solat lah. Tapi juga tak menafikan dengan makna dia punya leher tu panjang dan dia dapat tengok semua orang di keliling dia di padang mahsyar. Masya Allah. Itu kelebihannya orangnya azankan, ya. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dijelaskan. Dijelaskan tu yang 3 perkara yang kita sebut tadilah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, jika seandainya aku sebagai muazzin, maka cukup bagiku hal tersebut meskipun aku tidak berangkat haji atau berjihad. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat dari kalangan ulama para sahabat. Kalau sekira aku jadi tukang azan, sudah cukuplah. Mana sudah cukup banyaklah pahala dan ibadahku. Tak pergi haji pun tak apalah. Tak pergi berjihad pun tak apalah. Masya Allah. Bukanlah makna tak nak pergi haji. Pergi haji itu wajib. Seumur hidup sekali. Tapi makna kalau sekiranya aku dah kerja ni muazzin, ini pun pahala dah besar dah. Lebih daripada orang pergi haji dan lebih daripada orang pergi berjihad. Sampai itulah maksudnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, kalau tidak kerana kesibukan dalam tugas sebagai khalifah, maka aku akan mengumandangkan azan. Kerana sibuk sebagai khalifah. Khalifah banyak tanggungjawab. Amanah. Jaga rakyat dia supaya pastikan rakyat dia semua dalam keadaan cukup kehidupannya, keperluannya dan dibantu apa masalah dia. Maka dia tak sempatlah nak jadi tukang azan. Tukang azan ni, dia kena, time dia kena fix. Mesti setiap waktu, awal waktu mesti ada dalam masjid. Sebab dia nak panggil orang semayang. Kalau dia datang lambat, nanti orang datang semayang lambat. Jadi tak boleh, dia kena on time. Susah juga. Kita nampak kadang-kadang kerja Pak Bilal ni, alah senang kan azan je.
Sekali azan tak sampai 5 minit. 5 kali azan baru 25 minit. Apa nak bagi gaji besar-besar? Umpamanya lah. Tapi kita kena fikir, dia terikat waktu dia. Dia nak keluar mana-mana, waktu solat aku kena pergi masjid. Dia pergi rumah adik-beradik, waktu solat aku kena pergi masjid. Dia tengah buat perniagaan, waktu solat aku nak balik masjid azan. Dia tak ada free time dia terikat. Ibarat kata kerja lain semua dia tak boleh buat lah. Pasal apa? Pasal nak jagakan waktu solat tu. Melainkan pada siang hari tu, pagi sampai ke zuhur tu panjang sikit lah masa kosong. Lepas zuhur, asar, lepas asar, maghrib, lepas maghrib, syak. Semua bertali-talian, ya. Jadi itulah. Jadi kita jangan pandang rendah orang yang jadi muazzin masjid. Kerja mereka berat. Bahkan mereka pahala pun besar. Habis ustaz, diorang dapat gaji. Kalau mereka tu niat lillahi ta'ala, maka tetap pahala dapat. Tetapi gaji itu diberi atas dasar untuk menampung kos perbelanjaan transport dia. Kos dia, perbelanjaan dia punya keluarga. Kerana bila dia dah bekerja azan, dia dah tak boleh nak kerja lain lagi. Dah habis dah usaha yang lain tak boleh. Jadi kita kena faham tak dari segi tu. Kita bebas, kita 24 jam kita boleh kerja kat luar cari duit. Dia tak boleh. Dia 5 waktu terikat dengan masjid. Itulah orang yang tukang azan. Hukum azan dan qamat. Hukum azan dan qamat adalah sunat muakkadah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat fardu kifayah pada solat Jumaat dan sunat pada solat selainnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, azan dan qamat hukum sunat muakkadah. Muakkadah tu yang dikuatkan. Sunat yang disuruhkan, disungguh-sungguhkan. Habis kalau tak buat, tak azan. Kita sembahyang Jumaat, tak azan, kita sembahyang Zuhur. Boleh, ya. Tapi sangat dianjurkan. Lebih-lebih lagi kalau masjid lah. Kalau kat rumah tu taklah sangat. Tapi ada juga sunatnya. Nanti kita akan sebutkan jugalah, ya. Tapi kalau di masjid tu sangat disunat. Tapi dalam mazhab yang lain, pendapat ulama yang lain pula, solat Jumaat wajib fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau satu orang azan, yang lain semua tak berdosa lah. Tapi kalau sembahyang yang wajib yang lain, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh itu sunat muakkadah. Tapi kalau Jumaat, pasal apa ustaz? Pasal Jumaat tu nak panggil orang, nak cukupkan 40 orang. Jadi dia kena panggil orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk Jumaat dah. Mari cepat-cepat kita pergi masjid. Itulah dia hukum dia. Jumaat tu wajib pada sebahagian pendapat ulama, ya. Dalam mazhab Syafi'i juga ni. Azan di muka surat 507. Azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah. Sebab saya katakan tadi, waktu Nabi dah balik pada Isra' Mi'raj, Nabi tak boleh sembahyang jemaah di Masjidil Haram. Di tempat depan Kaabah tak boleh. Sebab kuasa di tangan orang kafir Mekah. Siapa sembahyang, dipukul nanti. Jadi bila dah sampai ke Madinah, alhamdulillah orang-orang Arab semuanya menerima Islam. Alhamdulillah. Jadi dengan itu Nabi pun kumpulkan orang untuk solat berjemaah. Dan itulah Nabi berbincang, bermesyuarat bila dan bagaimana nak panggil orang. Itulah azan, ya. Azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah, dan barang siapa yang mengingkari syariat azan dan dia dalam keadaan mengetahui hukum, maka dihukum kafir. Kerana perkara azan telah disepakati para ulama dan telah diketahui oleh seluruh golongan bahawa azan termasuk dalam kategori ibadah yang disunatkan. Tak ada siapa ulama ingkar. Azan adalah satu ibadat dan dia adalah sunnah. Jadi kalau perkara yang sudah disepakati ulama perkara itu dari agama, ada orang tolak. Azan ni bukan daripada syariat lah. Azan ni tak perlulah. Kau ni Islam ke kafir ni? Ini kita seluruh umat Islam, seluruh ulama telah sepakat wajib bukan wajib lah. Makna azan ni adalah syariat kita. Syariat tu maknanya amalan umat Islam, amalan agama Islam, itu makna syariat. Kalau dia tolak, kafir dia, na'udzubillah. Macam solat juga. Solat 5 waktu sudah disepakati semua ulama ijma' bahawa itu adalah wajib. Ada orang kata, solat lah tak wajib lah. Kau kata tak wajib? Ulama semua, alim ulama kata wajib. Semua sudah sepakat. Ini perintah Allah yang wajib. Kau kata tak wajib? Terkeluar dia daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Itu tuan-tuan dan puan-puan, ya.
Jadi kalau orang yang tak solat tu dia tak solat tu kerana malas, dia berdosa. Tapi kalau dia tak solat dan dia menafikan, menolak, tak wajiblah solat ni, maka kafir dia, na'udzubillah, terkeluar daripada Islam. Faedah. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum azan dan qamat adalah sebagai berikut. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah, 3 imam ini, hukum azan dan qamat adalah sunat. Sunnah. Sunnah tu dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi bila kata sunnah tu, jangan kita kata alah sunat aja. Jangan. Sunat tu makna perkara yang disuruh, tapi taklah dihukum berdosa kalau tak buat. Tapi yang disuruh, sebab Nabi yang buat, dan sahabat buat. Dan yang kedua, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, hukum azan dan qamat adalah fardu kifayah untuk penduduk kota. Penduduk kota maknanya yang dalam kota lah. Fardu kifayah. Fardu kifayah tu apa? Kalau satu orang buat, yang lain tak berdosa. Bukan fardu ain. Fardu ain makna setiap orang kena azan. Taklah, ni bukan semua orang kena azan. Kita dalam masjid yang azan satu orang aja, cukuplah tu. Tapi kalau satu orang pun tak azan, semua yang dalam masjid tu berdosa. Semua satu kampung tu berdosa. Ini untuk orang yang bandar, dalam kota atau dalam kampung. Mana dalam tempat orang ramai duduk. Tapi kalau tempatnya bukan tempat orang ramai, macam di tengah hutan, di tengah padang pasir, kita nak semayang, wajib azan ke? Tak wajib. Sunat je lah. Sebab ini bukan tempatnya kita orang ramai duduk. Ini hanya sebagai tempat kita melalui jalan saja. Macam kita di Padang Arafah. Bukan tempat kampung tu, bukan kota. Habis ustaz kita tak azan boleh? Boleh. Tapi sunatlah azan, ya. Dan yang ketiga, menurut pendapat Al-Imam Daud rahimahullah ta'ala, hukum azan dan qamat adalah wajib. Akan tapi jika ditinggalkan, maka hukum solatnya sah. Solat sah kalau tak ada azan, tak ada qamat. Tapi tak azan, tak qamat, berdosa engkau. Wajib ni. Jadi ini pada Imam Daud. Imam Daud tu siapa? Dia digelarkan Imam Daud Az-Zahiri. Zahir saja. Dia ambil hukum daripada zahir hadis, zahir Quran. Dia tak mau tafsir tak mau. Dia macam mana hadis sebut macam tu saja. Itu sebab dia digelarkan Daud Az-Zahiri. Tapi itu bukan daripada imam 4 mazhab lah. Iaitu pendapat itu sebagai pendapat saja, tapi bukan sebagai pegangan. Yang keempat, menurut pendapat Imam Al-Auza'i, hukum azan, Auza'i rahimahullah ta'ala, hukum azan dan qamat adalah wajib. Dan jika ditinggalkan sedangkan waktu solat masih ada, wajib mengulangi solatnya. Wow. Solat tu dah buat, tapi tak buat azan, tak buat qamat. Ulang balik solat. Ini ustaz semayang kat rumah ke, semayang kat masjid ke, semayang sendiri ke? Allahu'alam. Tapi kemungkinan besar semayang kat masjid lah. Semayang kat rumah ni dia ada keringanan sikit. Ya. Tapi tak tahu juga, ini pendapat Imam Auza'i. Imam Auza'i itu siapa? Dia salah seorang ulama besar. Yang di mana beliau ni juga orang yang sudah boleh buat mazhab. Boleh buat mazhab. Ulama besar. Tapi malangnya pendapat-pendapat beliau tu tak komplit. Tak komplit meratai seluruh pelajaran ilmu fikih. Jadi ada bab dia sentuh, ada bab dia tak sentuh. Jadi oleh kerana itu tak dapatlah dijadikan satu pegangan. Melainkan Pak Imam kita ni alhamdulillah pengajian mereka ataupun ilmu mereka ni sudah merangkumi seluruh bab dalam ilmu fikih. Dalam bab hukum ibadat, dalam hukum jenayah, dalam hukum nikah kahwin, dalam hukum sultanah, maknanya menjadi hakim, menjadi pemerintah, semua komplit dah. Jadi dengan sebab tu dijadikan pegangan ya 4 imam kita ni. Yang kelima, menurut pendapat Imam Atta rahimahullah ta'ala, Imam Atta juga seorang ulama besar, hukum azan dan qamat adalah wajib. Jika lupa tidak qamat, maka wajib ulang salatnya. Allah. Kalau lupa qamat, kalau lupa azan, tak apa. Tapi kalau lupa qamat, ulang balik salat. Masya Allah. Jadi daripada perkataan-perkataan ulama-ulama ni, menampaknya kita ni bagusnya kita azan dan qamat. Jadi kita keluar pada khilaf.
Habis ustaz kita kat rumah nak azan tak? Tapi dalam mazhab Syafi'i kita dah sebut tadi. Imam Syafi'i kata sunat. Azan dan qamat tu hukumnya sunat. Walaupun kita kat rumah pun sunat. Ustaz kita semayang kat rumah kita nak azan. Azan tak apa. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi sunat lah. Bagusnya kita azan kat rumah, setan lari. Setan keluar. Jadi kalau rumah yang tak ada azan, setan duduk kat rumah tu. Tapi bagus juga kalau kita ada jam fajar. Jam ini dia azan 5 waktu. Tapi jangan jam saja azan, orang tak semayang. Orang kena semayang lah juga. Ya. Tapi jam azan, Ustaz, jam kalau azan setan lari tak? Setan dia tak boleh dengar azan. Tak kira lah jam ke, tape recorder ke, orang ke yang azan, tak peduli. Pokoknya dia tak boleh dengar nama Allah Akbar, Allah Akbar. Tak boleh dengar. Dia lari, setan. Sebab dia sombong. Dia takabur kepada Allah. Dia tak boleh dengar. Allah kata, sujud pada Adam. Oh, tak mau sujud. Aku lebih daripada Adam. Sombong dia. Jadi dia derhaka pada Allah. Sebab tu dia tak mau dengar nama Allah. Allah. Apa nak buat? Itu bahagian dia lah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita kat rumah kita. Habis ustaz kita orang perempuan nak seazan tak? Orang perempuan pun kalau tak ada orang lelaki, orang perempuan azan lah. Dia dengan anak-anak dia sembahyang berjemaah. Azan lah. Azan pelan-pelan lah. Kalau kita kat masjid tu azan kuat tu panggil orang. Kalau kat dalam rumah kita bukan nak panggil orang, cuma dalam rumah saja untuk mengambil sunnah. Azan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam itulah. Dan qamat. Qamat ni kalau boleh jangan tinggalkan sama sekali. Maupun kita sembahyang sendirian ataupun kita sembahyang berjemaah, jangan tinggal qamat. Sebab ada juga ulama kita kata tadi, kalau tak qamat, ulang balik salat. Dan qamat pun bukan susah. Kita nak sembahyang seorang-seorang ustaz, tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamat salah, qad qamat salah. Jadi qamat jangan tinggal. Tapi kalau azan, sebaik-baiknya kita buat. Kalau kita sembahyang kat rumah. Masjid jangan cakap lah, itu dah mesti azan. Tapi kalau kat rumah, ataupun kita berkumpulan, kita datang, kita ramai-ramai ada kumpulan, mari kita salat, sebelum salat kita azan. Sunat, ya. Wallahu a'lam. Kita berhentilah pada kalam hikmah disyariatkannya azan, ya. Muka surat 507. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai saja untuk kita pada petang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah derma dan yang mereka yang telah memberikan zakat untuk saya agihkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dan juga mereka yang telah memberikan infak untuk rumah anak yatim, untuk orang fakir miskin. Dan sekarang ni pun sudah dekat Ramadan, kalau mereka yang nak buat infak untuk orang makan sahur, orang buka puasa, maupun di negeri kita, negeri yang susah yang lainnya. Negeri kita sekarang susah nak buat buka puasa di masjid dan sahur. Sekarang dah COVID-nya pasal ni, jadi tak boleh makan ramai-ramai kat masjid. Jadi apa nak buat, ya. Tapi kalau di luar negeri sana tu banyaklah orang-orang miskin lagi, kan. Di Palestin pun banyak orang miskin lagi, ya. Jadi kalau kita bersedekah di Palestin, lebih-lebih di Baitul Maqdis, ya. Dalam riwayat Imam Hasan Basri, siapa yang sedekah 1 dirham di Baitul Maqdis, Allah haramkan daripada api neraka. Wow. Siapa yang sedekah 1 keping roti di Baitul Maqdis, maka Allah Ta'ala berikan dia pahala seperti 1 gunung emas. Masya Allah, ya. Itu kelebihannya sedekah di Baitul Maqdis. Jadi saya pun ada jugalah hantarkan transfer kepada sahabat-sahabat kita kat sana untuk dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin sana. Alhamdulillah. Dan tempat-tempat lain pun banyak orang susah lagi, ya. Di Kemboja baik maupun di Bangladesh baik, di sebelah Indonesia pun sama jugalah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya minta mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah Allah Ta'ala sembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, seperti abang saya sendiri Abdul Latif bin Harun, ya. Dan juga semoga Allah Ta'ala sembuhkan Hamid Amiti Mahmud, dan juga saudara kita Haji Marikan bin Yaakob, ya. Haji Muhammad Marikan bin Yaakob, dan juga semoga Allah sembuhkan Sa'd bin Alwi, Ruqayyah binti Yarali Khan, dan semoga Allah Ta'ala sembuhkan juga sepupu saya iaitu Tengku Haji Zainal Abidin bin Tengku Basirun Jumat, dan juga sepupu saya juga satu lagi iaitu Muhammad Hajirin Rajuddin, ya.
yang sekarang sedang koma di hospital ya. Jadi semoga Allah berikan mereka kesihatan, kesembuhan, dapat amal ibadat ya. Kalau Allah nak ambil mereka, ambil dalam husnul khatimah. Itu kita harapkan. Dan juga dengan berkat surah Fatihah, semoga Allah sembuhkan saudari kita Ainah binti Ali dan juga yang lain-lain yang bermohon doa dari kita ya. Semoga Allah berikan mereka sihat walafiat dan semoga Allah kembalikan masjid-masjid kita seperti biasa dan semoga ada buka kota Mekah Madinah supaya dapat kita yang nak pergi haji umrah dapat tunaikannya dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari sesama kita berdiri memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang ada kesempatan pada malam ni lepas Isyak, pengajian kita Al-Hikam di Masjid An-Nur Marsiling ya, lepas Isyak jam 9 malam insya-Allah. Silakan tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqa al-kawnu ibtihaja biwujudi al-Mustafa Ahmad wa li ahli al-kawni unsun wa sururun qad tajaddad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fatrabu ya halal mathani fahazarul yumni gharrad wastadi'u bijamalin faqafil husni tafarrad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.